प्रस्थान करें। आपने जो उत्साह और उमंग दिखाया उसके लिए एक बार रियली वेरी थैंक यू, थैंक यू। पहला क्वेश्चन, 15वां भगवान के नाम बताओ। शन सबसे कम है। कौन से भगवान का शन तो सबसे कम है? नहीं, शासन, शासन सबसे कम है। रॉन्ग से। कौन से भगवान का शासन सबसे कम है? तीसरा क्वेश्चन, कौन से भगवान के दादा तीर्थंकर थे? रॉन्ग से। कौन आंसर दी तू? अभी चौथा क्वेश्चन, कितने तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष गए? आंसर नहीं। अभी लास्ट क्वेश्चन से, महावीर स्वामी भगवान के कितने गंध थे? गंधन थे? एक का नाम गौतम स्वामी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण कब थे? अगं बाई, साईबाबा नगरीमध्ये एवढी गर्दी कशी काय बरं? काय लगीन बिगीन आहे काय? जरा बघून येते बर का मी. अगं ये पोरी, अगं ये पोरी, इकडे ये बाळा. अरे आ पोरी पोरी શું કરે છે? अगं मग पोरगी म्हणू नाही तर काय म्हणू मी तुला? आमच्या मराठीमध्ये तर प्रेमानं पोरगीच म्हणतात. અરે તને ખબર છે આજે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે? क्या हो रहा है? काय होत आहे ह्या इथं? અરે આજે તો લગ્ન કરતા પણ મોટો પ્રસંગ છે. काय सांगताय काय? હા, જીલબેનની દીક્ષાનો પ્રસંગ છે. दीक्षा? हे दीक्षा म्हणजे काय बरं? અરે તને ખબર નથી? દીક્ષા એટલે સંયમનો પંથ અને અનંત વસ્તુનો ત્યાગ. काय सांगताय काय बया? मी तर असं कधीच बघितलं नाही बघा. हे त्याग वस्तू काय असती बरं? मंडळी तुम्ही कधी काय बघितलंय का असं त्याग काय असतंय? અરે આજ પછી તો પંખા ટ્યુબલાઇટ કંઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ નહીં થાય. बाई चप्पल मला नाही, तर नाही. इथं इतकी गरमी होतीये, मला कधीपासून उकडायला लागले. तुम्हाला बायकांना उकडत नाही का? मी तर चालले बाबा माझ्या घरी. અરે અરે ઇતના બડા આટલો મોટો પ્રસંગ છે, તું ક્યાં જાય છે? આ તો બહુ મોટો ત્યાગનો પ્રસંગ છે. આપણે બધા અહીંયા રહીને માણવાનો છે. काय सांगताय काय? अरे हे हा. त्याग म्हणजे तर मला तर आता बघायलाच पाहिजे काय प्रोग्राम आहे. आता साईबाबाचे मंडळी ऐका बरं, मी तर हे साईबाबामध्ये प्रोग्राम बघून जाणार. હા હા, આપણે સૌ આ પ્રસંગ માણીને જશું અને જીલબેનને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને સારી રીતે વિદાય આપશું. आता ही झिलबेनची दीक्षा आहे बरं का 11 तारखेला. मी तर नक्कीच येणार आणि तुम्ही सगळ्यांनी पण प्रोग्राम मध्ये यायचं बरं का. मंडळी बोला, येणार ना? આપણે સૌ 11 તારીખે જીલબેનની દીક્ષામાં જરૂરથી પધારશું. शक्कर खाओ ढाकी झाँको हुई जसन की ये तैयारी.
मेहंदी है रचने वाली। रंग में रंग जाएं, लेकिन हम इस संसार की मोह माया में इतने उलझे हैं कि हमें हमारी आत्मा की कल्याण के लिए वक्त ही नहीं मिलता। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह हम सोचे बिना बस संसार की इस माया नगरी में उलझे चले जाते हैं। तो क्या एक वैरागी कभी वैरागी नहीं बन सकता? आओ हम इस सवाल का जवाब अपनी कुछ सखियों से पूछते हैं कि रागी कैसे वैरागी बनता है। अरे आखो दिवस रसोડાની ચાર દિવાલમાં ભરાઈને હું તો થાકી ગઈ છું। ઘડીની નવરાશ નહીં અને આરામનું તો નામ જ નહીં। કોઈ માંગે ગુજરાતી તો કોઈ માંગે પંજાબી, કોઈને ખાવું હોય ઇટાલિયન તો વળી કોઈ માંગે મેક્સિકન, કોઈને જોવે મીઠું તો કોઈને જોવે તીખું, કોઈને જોઈતું હોય મોડું તો કોઈ વળી માંગે ખાટું મીઠું। તે જાણે રેસ્ટોરન્ટ ન હોય તેમ कोई 12 वागे आवे तो कोई वड़ी 2 वागे आवे, जम्मा हाली जावे। मोनिकास ढाबा ओपन 24/7। आ बधाने साचवीने हूँ तो ત્રાસી गई छूँ। अरे मोनिका, आ शू छे? आवो तारा घर में? अरे आ तो जाने गुना विना जेलनी सजा। आमा जिंदगीनी शू मजा? ये आपणा ઝીલબેન छे आ संयम बंधे जई रह्या छे त्यां तो एक समय एक साथे बेसीने मौनपूर्वक तत्व चिंतन करता वापरवानुं। एम जाने लागे राउंड टेबल कॉन्फरन्स। एटले ज तो कह्युं छे ने, संयममां हाश हाश ने हाश। अरे आ करोना जेवी बीमारी જ્યારે આવી, કરોના સમયમાં બધાએ ઘરમાં જ પુરાઈને રહેવાનું રહ્યું। એમાં નાના હોય કે મોટા બધા જ લેપટોપ અને મોબાઈલમાં જ બેઠા હોય છે। એમાં નાનાઓને ઓનલાઈન ક્લાસીસ હોય છે અને મોટાઓને
ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ એના પર બસ રીલ બનાવ્યા કરો અને સિરીઝ જોયા કરવાની. અને આપણને આપણા કામમાં કંઈ ફરક નહીં. આપણે તો એ જ ઘરનું કામ કામ ને કામ. હું તો સાચે કંટાળી ગઈ છું આ બધાથી. હા જીગી, પણ જુઓ ને કેટલાક પુણ્યશાળી આત્માઓ ગુરુ ભગવંતી નિશ્રામાં રહીને સમયનો સદુપયોગ કરીને સ્વાધ્યાય કરીને સંયમના પંથે જઈ રહ્યા છે. ત્યાં ન તો કોઈ ક્લાસીસનું ટેન્શન ને ના કોઈ ફેસબુક વોટ્સઅપ એનું કોઈ ટેન્શન. બસ ત્યાં તો શાંતિ શાંતિ ને શાંતિ. એટલે જ તો કહ્યું સંયમમાં હાશ હાશ ને હાશ. અરે મુશ્કેલીનો પાર નથી. ખાવાના ફાંફા પડી ગયા છે. આ મોંઘવારીના જમાનામાં ઘરનો ખર્ચ, છોકરાઓને ભણાવવાની ફી અને ઘરના ભાડા કેમ ભરવા? આમને તો કંઈ પડી જ નથી. કમાવાની કંઈ દાનત નથી ને બાદશાહની જેમ રહેવું છે. મને તો વ્યવહાર ચલાવતા ચલાવતા ત્રાસ થઈ ગયો છે. અરે મોનિકા, તારી વાત તો સાચી છે. તને ખબર છે આપણા ઝીલબેન સંસારનો ત્યાગ કરીને સંયમ પંથે જવા માટે થનગની રહ્યા છે. ત્યાં તો મૂંડાએ 3 લાભ. મીઠે સિર કી ખાશ, ખાને કો મિલે લડ્ડુ और लोग કહે મહારાજ. और એ આવે ને તો એમને કહે પધારો પધારો. એ તમને કહેશે ધર્મ લાભ અને તમને થશે પુણ્યનો લાભ. એટલે જ તો તમને ખબર છે એમને તો રોટી કપડાં કે મકાનની કોઈ ચિંતા જ નથી. અને આપણા ઉપાશ્રય તો કેટલા વિશાળ, જાણે કે રાજમહલ. અને ત્યાં તો ભાડું ભરવાની પણ ચિંતા નહીં. એટલે જ તો કહ્યું છે સંયમમાં હાશ હાશ ને હાશ. અરે કલા, આજે જીવનમાં શ્રાવણ ભાદરવો વહી રહ્યો છે. બાકી મારા સાહેબે તો ચોમાસામાં આપણને સમજાવ્યું જ છે ને કે સાદી તો બરબાદી આવી. પરંતુ આપણા જીલબેન જે માર્ગે જઈ રહ્યા છે એ સચ્ચી આઝાદી. બેન, સંસારમાં આંખના સમણા વિના શું ચાલે? આ વાવાઝોડાના ગામમાં દીપક પ્રગટાવી શું કરશો? માટે હું તો લાંબો વિચાર કર્યા વિના આ સંસારમાં જ પડી ગઈ. ઓ, ત્યારે તો મારે આવા દિવસો જોવા પડ્યા ને. હા, સાચી જ વાત છે ને. એટલે જ તો આપણી જીલબેન કેટલી વહેલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જ્યાં પાપનો કોઈ પાર નથી, સંતાપનો સુમાર નહીં, શાંતિ તલવાર નહીં, સંસારમાં સાર નહીં. કેમ તમને યાદ નથી આપતું સાહેબજીની વાતો? જે સંસારમાં સરાસર સપના હૈ, યહાં કોઈ નહીં અપના હૈ. એટલે જ તો કહ્યું સંયમમાં હાશ હાશ ને હાશ. અરે હા, હવે મને સમજાય છે. 100 ટચના સોના જેવી તમારી વાતો છે. એટલે જ તો જુઓ ને, આપણા જીલબેનના દીક્ષાનો કેટલો ઉત્સાહ છે સાંઈ બાબામાં, છે કે નહીં? એટલા માટે જ ક્યારેય ના ભૂલશો, સંસારમાં છે ત્રાસ ત્રાસ ને ત્રાસ, સંયમમાં છે હાશ હાશ ને હાશ. જીવનમાં પ્રગટે ગુણોની સુવાસ સુવાસ સુવાસ. પ્રણામ. સંસારમાં ત્રાસ અને ત્રાસ, અને સંયમમાં છે हाश हाश अने हाश। कितनी सुंदर पंक्ति है ये। इस एक पंक्ति में सारे जीवन का सार छुपा है कि वैराग्य में ही सुख है। इस वैराग्य के पथ पर चलकर ही हम अपने कर्मों का नाश कर पाएंगे और हमें मुक्ति सुख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इस पे प्रस्तुत करते हैं राजुल ने नेम मणि जैसे। राजुलने ममड़ी जाशे
राजुल भी नेम जी के पद पर चल पड़ी, जिनके होठों पे गीत हो, कंठ में मधुर संगीत हो, जिनके चेहरे पे सदा स्मित हो, गुरु जिनके सच्चे मीत हो और जिन्हें प्रभु से अनन्य प्रीत हो, उनकी ओर से यह गीत समर्पित है। लेकिन क्या संयम की इस फील्ड पर और त्याग के इस पथ पर क्या हम अपना एक भी कदम रख सकते हैं? शायद हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन झील बेन ने
जो संयम की फील्ड पर और त्याग की राह पर चलने का निर्णय लिया है, उसके लिए उन्हें कोटि 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 वंदन। रजोहरण के बाद उनका अंगार जीवन कैसा होगा, आइए अब उसकी एक झलक देखते हैं। रजोहरण दीक्षा सॉन्ग। समारोह हो रहा है झील की अनुमोदना के रूप में, उसकी चर्चा सुनकर एक पटेल और पटलानी का भी मन कर गया कि हम भी जैन धर्म को अंगीकार करें। तो आइए अब हम उनकी वार्तालाप समझते हैं। ओ बचुड़ा, ક્યાં ગયો મારો બચુડો? ક્યાંય દેખાતો નથી. આટલા બધા માણસોમાં ખોવાઈ તો નહીં ગયો એને મારો બચુડો? ઓ બચુડા, ઓ બચુડાના બાપા, તમે બચુડાને જોયો? ક્યાંય દેખાતો નથી. આલી ઓ મંગુડી, આ રહ્યો તારો બચુડો. હાશ, મળી ગયો મારો બચુડો. પણ હે બચુડાના બાપા, આ બધા એસીના ભેળા થયા છે? કઈ મેળાવડો બેળાવડો છે? એ ના મંગુડી, આ કઈ મેળાવડો બેળાવડો નથી. આ તો જીલબેની દીક્ષાનો મહોત્સવ છે ને, એના વર્ષ માટે બધા ભેગા થયા છે. હે દીક્ષા? પણ દીક્ષા એટલે ઓલા ધોળા લુગડાવાળા મહારાજ હોય ઈ? હા, ઈ જ. હે એટલે ઓલા પગમાં સપલા ન પહેરે, માથામાં મોવાળા કાઢે, હાથમાં ઠામણા હોય અને એક હાથમાં દંડી હોય, ઈ જ ને? હા, ઈ જ. પણ એને મહારાજ ન કહેવાય, મહારાજ સાહેબ કહેવાય, મહારાજ સાહેબ. હે હે સમજી. પણ હે બચુડાના બાપા, પગમાં સપલા કેમ ન પહેરે? તડકામાં નહીં ને સાયડામાં નહીં? અરે ગાંડી, તે ચાલવાથી હિંસા થાય અને જૈના ન સચવાય. અને જૈન ધર્મમાં જૈન મુનિઓ તો કોઈને બી તકલીફ પડે એવું ના કરે, એમનો જીવન મંત્ર છે. હે પણ હે બચુડાના બાપા, પગમાં સપલા ન પહેરે તો સમજી, પણ માથામાં મોવાળા શું કરવા કાઢતા હશે? અરે ગાંડી, માથાના વાળ એ તો શોભા છે અને એ લોકોને આકર્ષણ આપે. જૈન મુનિઓ એ પણ એનો પણ ત્યાગ કરે છે, એટલા માટે. હે હવે સમજી. પણ હે બચુડાના બાપા, ઓલા લાલ થામણા લઈને ચલક ચકલાણું કરવા આ ઘેરથી પેલા ઘેર અને પેલા ઘેરથી ઓલા ઘેર કેમ જાય છે? એ મંગોડી, એને ચલક ચલાણું નો કહેવાય.
ઘરે જાય અને એ ઠામણા ન કહેવાય, એ તો છે ને એના પાત્રા છે, પાત્રા. એમાં બધા જૈનોના ઘરે જાય, ગોચરી લઈ આવે અને પછી અપહારામાં બેહીને વાપરે. હે હે પણ હવે હું સમજી. પણ હે બચુડાના બાપા, મને ઈ મનમાં એમ થાય છે કે શું થાય છે? અરે થાય છે કે ભલે અપારામાં જઈને વાપરે, પણ ઓલા મોટા ગળા લઈને હું કરતા હશે? અરે એ તો મોટા ગળામાં જેના ઘરે ઉકાળેલું પાણી પીવાતું હોય એના ઘરેથી પાણી લઈને આવે. હે પણ હે બચુડાના બાપા, આટલું ધગધગતું પાણી પીવે તો ઝાડા ન છૂટી જાય? અરે ગાંડી, ગરમ ગરમ ના પીવે, એ તો અપારામાં લઈ જાય, એને ત્રાસમાં ઠારે અને પછી વાપરે. હે હવે હું સમજી. પણ હે બચુડાના બાપા, મોતીની માળા ઈ કેમ ફેરવ કરે? એ મોતીની માળા ના કહેવાય, એને નૌકારવાળી કહેવાય. એના એક એક પારામાં એમનો જીવન મંત્ર, મહામંત્ર નૌકાર ગણે એટલા માટે હોય. હે હે બચુડાના બાપા, હું સમજી. પણ હવે એમ થાય છે કે તમારા હંદા ધર્મની અંધી સમજણ ક્યાંથી પડી? તે છે ને મંગુડી, પહેલા છે ને અમે ગામમાં રહેતા હતા ને ત્યારે મારા હંદાય ભાઈબંધ જાણ્યા હતા અને અમારા ઘર હેરીમાં ફાય ફાય હતા. તો અમે સૌ ધોરમના દોરી રમતા અને સાથે વાતો કરતા, એટલે મને વાણિયાના હંદાય ધર્મની સમજ પડે. હે પણ હે બચુડાના બાપા, તમે તો કહેતા હતા કે બધાય વાનિયા ભાઈઓ અને બહેનો અપ્પા કરે અને પછી ઉજવણી કરે. પણ મેં તો આખો શ્રાવણ મહિનો કર્યો, તમે કઈ દી ઉજવ્યો? અરે મંગુડી, તારા અપ્પા ને એના અપ્પામાં બહુ ફરક હોય. તે તો દિનમાં 5-5 વાર ફરાળ ખાધું ને 4-4 કપ ચા ચડાવી. એમનો અપ્પા તો નકોરડો હોય, નકોરડો, સમજી? હે બહુ આકરો હો, બહુ આકરો ઉપવાસ. પણ બચુડાના બાપા, હું શું કહું છું, આપણે આ ધર્મ પડાય? હા હા, કેમ ન પડાય? હે પણ હે બચુડાના બાપા, હું તો ગામડાની ગમાર કહેવાઉં અને આ લોકોના ડેરામાં અને અપાજરામાં જતા મને તો શરમ આવે. અને આ બધા જુઓ કેવા સરસ તૈયાર થઈને આવ્યા છે અને હું ના રે ના, મને તો બહુ હરમ આવે. અને આ લોકો જો કેવા ગાંઠિયા કાઢે છે મને જોઈને, મને તો બહુ શરમ આવે. એ મંગુડી, ધર્મ હોય ત્યાં હરમ હેની, અને હરમ કરવો હોય તો ધર્મ ન થાય. માટે જો આપણા મનખા ભાવને સુધારવો હોય તો હાલ આપણે જૈન ધર્મ અંગીકાર કરીએ. હે સમજી સમજી. પણ હે બચુડાના બાપા, તમે મને મળ્યા અને હંદાય ધર્મની સમજ પડી. હવે આપણે ચાલો બેવું આ ધર્મ પાડીએ અને સાચા સુખને પામીએ. બચુડાની મમ્મી પણ, હા, मम्मी वगैरह ना चाले. कितना उत्तम है ये अनगार जीवन, जिसकी एक झलक देखने के बाद मेरा भी मन कर रहा है विरती नुरास मारे रमવું છે સંયમનું રાસ, મારે રમવું છે સંયમનું રાસ. વિરતી ધરનું વેશ પ્યારું પ્યારું લાગે રે. प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे. विरती धर नो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धर नो वेश प्यारो प्यारो लागे रे.
फिरती विवाह की मटरिया। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर बेचारे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चांदनी है सजती, कई परिवारों से महफिल है बनती। अनगिनत तारों से चांदनी है सजती, कई परिवारों से महफिल है बनती। हंसी ठिठोली से जब गूंजता है प्रांगण, हंसी ठिठोली से जब गूंजता है प्रांगण, तभी तो खिलता है दीक्षा समारोह का प्रारंभ। अब प्रस्तुत है वाद्यों रे ढोल। हे वाद्यों रे ढोल वाले
बताइएगा, मुंहपत्ती पड़ी लेने के 50 बोल में से 14, 15 और 16 बोल कौन सा है? 14, 15 અને 16 શબ્દ कौन સો છે? कोई आंसर के लिए है? बराबर। कार्यक्रम जिनकी अनुमोदना के लिए आयोजित किया गया है, उन मुमुक्षु झीलबेन को हम बचपन से जानते हैं। वह कितनी शांत, अंतर्मुखी, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की है। कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी कठिन राह पर चल पड़ेगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर एक कल्याण मित्र अपने जीवन को मिल जाए ना, तो अपना भाव ही सुधर जाता है। वैसे ही झील के जीवन में पूजनीय साध्वी जी, मुक्ति धर्माश्री जी और पूजनीय साध्वी जी, प्रसन्न धर्माश्री जी के आने से वो वैराग्य की तरफ प्रेरित हुई और उन्हें रजोहरण से प्रीत हो गई। तो आइए अब हम हमारी साईं बाबा की कल्याण मित्र झीलबेन को आमंत्रित करते हैं कि वो भी हमें प्रेरित करें, ताकि हम भी संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय ले पाए। दीक्षार्थीनु जय जयकार, दीक्षार्थीनु जय जयकार, जय जयकार, दीक्षार्थीनु जय जयकार, दीक्षार्थीनु जय जयकार।
ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथाय नमः नमामि नित्यं गुरु रामचंद्र। હું જે પણ જગ્યાએ વાયણું કરવા ગઈ ત્યાં મને ખાલી એક જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે કેવી રીતના તને દીક્ષાના ભાવ થયા, એવું શું હિટ થયું તને કે બસ તને આ બધું છોડીને દીક્ષા લેવાનું મન થયું? વ્યાખ્યાનો ઘણા સાંભળ્યા, બધું આપણે ભણ્યા, બધું કર્યું, પણ એવું ક્યારે હિટ નહોતું થયું કે મને દીક્ષા લેવી છે. બસ એક જ વાક્ય મને એવું હિટ થયું કે મેં પૂરો સંસાર છોડવા હું નીકળી પડી છું. આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વિજય શ્રેયાંગ પ્રભુ સુરીશ્વરજી મહારાજાના વ્યાખ્યાન મારા ઉદ્યાનમાં એક વાક્ય એવું બોલ્યા હતા કે તમે પૂરું જીવન કેના પાછળ દોડો છો કે જે તમને મૃત્યુ પછી ક્યારે સાથે જ નથી આવવાનું? પૈસા, બંગલો, કપડાં, દાગીના, શો ઓફ, બસ આ. એના પછી શું? આગળ તમે પૂરી લાઈફ ગાંડાની જેમ મહેનત કરો છો, ખુદની જાતને ભૂલી જાઓ છો, ખુદના માટે ટાઈમ જ નથી. પણ એ બધું શું તમારી સાથે આવવાનું છે? બસ એ વસ્તુ મને એવી હિટ કરી ગઈ કે બસ હવે મને આ ગાંડું નથી બનવું જેમ બીજા બધા ગાંડા ગેલા બની ગયા છે. મને એવું નથી બનવું. મને ભગવાન હજીને એક વાક્ય એમને કીધું હતું કે તમે તમારા હસબન્ડ માટે એને જેવી ઈચ્છા હોય, એને જેવું ગમે તમે એવી રીતના રહો, એને જે ના ગમે તમે કરવાનું વિચારી બી ના શકો. તો એક એવા ઇન્સાન માટે તમે પૂરી લાઈફ ડેડિકેટ કરો અને એ તો આગળ તમારી સાથે આવવાનું જ નથી. તો એના કરતાં પ્રભુ પાછળ ડેડિકેટ કરો, કારણ કે એની આજ્ઞા સાચી છે, એની આજ્ઞા એકદમ શુદ્ધ છે, એને ક્યારે કોઈ સ્વાર્થ નથી, એને આપણા માટે જ જોયું છે. તો એના માટે જ હું મારા નેમને મારી પૂરી લાઈફ સમર્પિત કરવા જઈ રહી છું. આપ બધા મને એવા આશીર્વાદ આપજો કે એની આજ્ઞાથી હું ક્યારેય બી પાછળ ન હટું. એને જે ગમે છે હું એ જ કરું, એને જે નથી ગમતું એ કરવા માટે હું વિચારું બી નહીં. અને આજે બધાની બહુ અનુમોદના કે આવો પ્રસંગ તમે કર્યો, પણ એ મારા માટે નથી કર્યો, એ સંયમ માટે જ કર્યો છે. હું એ વેશ લેવા જાઉં છું એટલે જ કર્યો છે. તો આ બધું સિર્ફ એ વેશ માટે છે. એ વેશની એટલી મહાનતા છે, બધું ખબર છે, છતાં આપણે કંઈ નથી કરતા. તો બસ મારા દીક્ષા નિમિત્તે બધા એવો સંકલ્પ કરજો કે ભલે તમે લઈ ના શકો પણ અંદર રજોહરણ એવું વસાવી લેજો કે કોઈ ભાવમાં તો તમને મળશે જ. એ વેશની આગળ કંઈ નથી. એના ઉપર બહુમાન એવું કરી લેજો કે જલ્દીથી જલ્દી આપણને મોક્ષ મળે. નાગનગર કંઈ પણ બોલાય તો વિચાર. जय जय गरवो गिरनार
पंचम शिखर शत्रुंजय तणुए सिद्धगिरी छेदा कैलासो जे अंतरय पतनंद भक्त स्वर्णगिरी गिरिनाथ नमो कर्ण विहरता सा जय जय गणो गिरिनाथ नमो कर्ण विहरता सा जय जय गणो गिरिनाथ जय जय गणो गिरिनाथ जय जय गणो गिरिनाथ देवनाथ गिरी शंकर जय जय गणो गिरिनाथ ज्या शोभे अंबिका शासन में सदा सुखका प्रणमो श्री देवी जिनेश्वर गिरी भूषण शंकर पृथ्वीनाथ तिलक समान जय जय गणो गिरिनाथ पृथ्वीनाथ तिलक समान जय जय गणो गिरिनाथ जय जय गणो गिरिनाथ जय जय गणो गिरिनाथ देवनाथ गिरी शंकर जय जय गणो गिरिनाथ देवनाथ गिरी शंकर जय जय गणो गिरिनाथ वंदन वंदन सब लोगों को बैठना है आराम से। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। परभावना है, सबको परभावना लेके जाना है और ओनली फॉर पार्टिसिपेंट बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएगा झील को। इसके लिए सब लोग आराम से बैठ जाओ। सबको झील तुम लोगों को बताएगी लास्ट में जाने के टाइम पे। आप लोगों को झील को नहीं बताना है, झील आप लोगों को बताएगी। इसके लिए सब लोग आराम से बैठो। छे अनंत आत्मा हो तणी दीक्षा भूमि गिरनार छे अनंत तीर्थंकरो तणी वर्जनी गिरनार। विदाई बाकी है झील की। विदाई किया बगैर कोई नहीं जाएगा। इसके लिए प्लीज सब लोग बैठो। इतना प्रोग्राम सब देखा है तो प्लीज सब लोग बैठो आप। गिरनार जय जय गणो गिरनार जय जय गणो गिरनार जय जय गणो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गणो गिरनार 14,000 नदी नजा जड़ समाया शीतल गज पद कुंज જ્યાં દ્રષ્ટિ અનુભવે ધન્યતા જોઈ રાજુલ રહની વિટું દીક્ષા કેવળ સહસા મને નમો સમવ શરણ જીણ જીણ દીપે શિખરોની ये भी जेंट्स है, अपने बिल्डिंग वाले। आप लोगों को बताना है तो झील को बताने के लिए आप आ जा सकते हो। और बाकी के सब लोग प्लीज प्लीज सब बैठ जाओ। आपको नम्र विनती है, झील की विदाई होने के बाद ही आपको जाना है। सब लोग शांति से बैठ जाओ। જ્યારા કણ્યા બેઠળ સાચન સાંદર શાના ને બલિયારત થા વંદો હિમાંશ શ્રી ધર્મ રક્ષિત હિમવલગ મુનિરા સૌ ચાલો જઈએ गिरनार जय जय गणो गिरनार जय जय गणो गिरनार जय जय गणो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर गणो गिरनार जय जय गणो गिरनार देवनाथ गिरी शंकर जय जय गणो गिरनार वंदन
पुरुषोत्तम रे प्यारा हो परम पवित्र पावन प्रीतम पुरुषोत्तम रे प्यारा निष्काम निरागस नाथ निरंजन निर्विकारी नारा बागी समास धारा वेदारिका दुलारा गिरनार नाग भारा माँ शोभनार जी ब्रह्मचर्य नारा सत्रधर नारा जीवदया प्रेमी नमामि ब्रह्मचर्य नारा सत्रधर नारा जीवदया प्रेमी नमामि જોરથી કેવો લાગ્યો પ્રોગ્રામ? જીલબેનની સંયમ યાત્રાની શરૂઆત ગઈકાલે કંકોત્રી લખવાના પ્રોગ્રામથી થઈ અને આજે સાંઈબાબાએ પ્રસંગને આગળ ધપાવતા ખૂબ ધામધૂમથી આજે ઉજવણી કરી છે અને એ માટે તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મુમુક્ષુ જીલબેનની આજનો પ્રસંગ એને વર્ણવવા માટે મને હું બહાર વિચારતો હતો કે કયા કયા શબ્દો આપણે કહી શકીએ. અદ્ભુત, અવિસ્મરણીય, અફલાતુન, અનોખો, અનેરો, અનુમોદનીય, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આયોજિત ઉત્સવ એટલે આજનો આ પ્રોગ્રામ સાંઈબાબાની સ્ત્રી શક્તિને ખૂબ ખૂબ સલામ, ખૂબ ખૂબ સલામ. કદાચ જેન્ટ્સ લોકો ટ્રાય કરત તો આવો પ્રોગ્રામ 10 જાન્યુઆરી પણ આયોજિત ના કરી શકતે. દિવસોના દિવસોની તમારી મહેનત અને સંગઠન શક્તિએ આજે વિરાગની મસ્તીનું સર્જન કર્યું છે. તમે લોકોએ ફરી એકવાર પ્રૂવ કર્યું છે કે એકલે હાથે આવો સુઆયોજિત ઉત્સવ સંભવ છે, પોસિબલ છે. અને કેટલા વૈવિધ્યસભર આકર્ષણો તમે આની અંદર ઉમેર્યા છે. જેમ કે 30 પરિવારોને અનુકંપાનું દાન આપવા માટે રૂપે કીટનું તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું. સાંઈબાબાની 100થી વધુ શ્રાવિકાઓના સથવારાએ આ પ્રોગ્રામ સંભવિત થયો. કેટલી 100થી વધુ બહેનોએ ભાગ લીધો છે આની અંદર. સાંઈબાબાના ઘરે ઘરે 220 પરિવાર જે જગ્યાએ રહેતા હોય ને એક નાનકડું ગામ કહેવાય. સાંઈબાબા એક નગર છે અને સાંઈબાબા નગરના ઘરે ઘરે આ હર્ષભર્યા પ્રસંગની મીઠાઈ રૂપે વહેંચણી કરવામાં આવી. નૂતન ભાભી એન્ડ ટીમ હૈ તો સબ કુછ પોસિબલ હૈ. અને સાથે સાથે ચારેય બિલ્ડિંગની કમિટી મેમ્બરોનો સથવારો મળ્યો છે. હું એમનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અભિવાદન કરું છું. થોડાક નામ લઈશ. મારી રિક્વેસ્ટ છે કે એ લોકો અહીંયા આગળ આવે. જીગુબેન પાસે નો, ઓકે, ખાલી એટલી જ નામ લઉં છું. થેન્ક યુ નૂતન ભાભી, પિંકી, દર્શનાબેન, સુજાતાબેન, ભારતીબેન, કળાબેન, સપનાબેન, સોનલ, ડિમ્પલ, શ્વેતાબેન અને લલિતાબેન. મેઇન કમિટી મેમ્બર્સ. ખાલી આ નામ બધાના નામ 100 જણના નામ લઈ શકાય એમ નથી એટલે હું ખાલી 10 જણના નામ લઉં છું. બાકી બધાની મહેનત ખૂબ જોરદાર છે. યુ આર અ અમેઝિંગ ટીમ. You are an amazing team and we look forward to see many such celebrations in future. 3 cheers, hip hip, hip hip, hip hip. Thank you. और एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग सब जैन हैं पर ये प्रोग्राम में भारती जैन नहीं है तो भी उसने इतना हमारा साथ दिया, वो सबसे बड़ी बात है. तो स्पेशली भारती को मैं बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. भारती के लिए प्लीज तालियां हो जाए. और एक बात कहना चाहती हूँ, भले ही हम प्रोग्राम करते हैं पर प्रोग्राम कब सक्सेस होता है? इंजन होता है, उसके पीछे डब्बे होते हैं ना, जो ये पूरे डब्बे अपन बैठे हैं. हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे. आप लोगों का साथ है, इसके लिए हम लोग कर पाए. तो इसके लिए आप लोगों का सबका मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करती हूँ. आप लोग यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने. दीक्षा के टाइम पे भी यही आप लोगों को सबको करना है.
इन लोगों को साथ देना है जिन्होंने झील की दीक्षा है। हम लोग सब साईं बाबा वाले साथ देंगे उनका। कोई भी पार्किंग का इश्यू होगा, कोई भी इश्यू होगा, हम किसी में भी उनको बाधा नहीं डालेंगे। और मिति ने डांस सीखा है, बेस्ट कोरियोग्राफर मिति भोग दिया है। और ईशा उसने फोटोग्राफी की है। मिति का बहुमान करो। अच्छा सॉन्ग चल
ईशा A very special thanks to ईशा, उनकी फोटोग्राफी के लिए इतना भोग दिया उन्होंने. थैंक यू ईशा. ईशा राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा. राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा. 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 राजनंदन हमारा. तने वंदन हमारा. राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा. पंचाचार पाड़े राजपथ पर चारे. अवसर पीणी ना पंचम काड़े. तने वंदन हमारा. तने वंदन हमारा. एक नास तारा तने पर जनारा तने वंदन हमारा. પણાને તે કર્યો છે સાર્થક. તારા મોહને રે તું ઠર્યો છે ઘાતક. પંચેન્દ્રિય પણાને તે કર્યો છે સાર્થક. તારા મોહને રે તું ઠર્યો છે ઘાતક. તને વંદન હમારા. तने वंदन हमारा. जीत हमारा. तने वंदन हमारा. राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा. पंचम स्थाने अवेद्यो श्री सदा गुरुवारा सरहर. तने वंदन हमारा. तने वंदन हमारा. हेलो
तो जितने भी डांस किए ना वो सब ऊपर आ जाओ। झील के साथ एक फोटो तो बनता है। बने बंधन हमारा, राजपथ पर जनारा। बने बंधन हमारा। संसार